بہتری لائی جائے تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی اس میں لاسز ہو رہے ہیں یا کوئی زیاں ہو رہا ہے تو وہ ہونے سے بچ جائے۔ اب کچھ گفتگو ویکسینز کے حوالے سے۔ ہماری ویکسین کا جو رول آؤٹ ہے اس کا استعمال جو ہے وہ بغیر کسی توقف کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے چل رہا ہے۔ ہم نے بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، شفاف طریقے سے آپ کے سامنے سارا طریقہ کار رکھا ہے، اور کہ یہ کیسے ویکسینز پروکیور کی گئی ہیں اور آئندہ کیسے کی جائیں گی۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس معاملے میں شاید ہم نے یہ آپ کو کافی نہیں بتایا، چنانچہ اس میں کچھ کنفیوژن چلتا رہا ہے اور اس میں کچھ مس انفارمیشن یا غلط انفارمیشن جو ہے وہ بھی سپریڈ کی گئی ہے۔ پہلی تو بات میں کلیئر کر دوں کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت صرف ڈونیشنز یا تحفے میں آئی ہوئی ویکسینز کے اوپر انحصار کر رہی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم 3 مختلف ویکسین مینوفیکچرر سے آلریڈی ان ویکسینز کی خرید کر رہے ہیں۔ 30 مارچ سے 3 ملین یعنی 30 لاکھ ویکسین ڈوزز خرید کی جا چکی ہیں۔ ہم نے اس کے علاوہ سائن کر لی ہیں ڈیلز اضافی 30 ملین ڈوزز کی، یعنی 3 کروڑ ڈوزز کی، جس میں ایک ڈیل ایسی ہے جس میں جو تھوڑی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے وہ بھی پاکستان میں آئے گی، یعنی جو ویکسین ہے وہ کانسنٹریٹڈ فارم میں آئے گی اور پاکستان میں فل ہوگی۔ یہ کینسائنو کمپنی کے ساتھ ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا کرونا ویکسین خریدنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کرونا کابینہ کمیٹی اجلاس میں ویکسین خریدنے کی منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کرونا ویکسین خریدنے کے لیے 1 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ پنجاب کی کرونا کابینہ کمیٹی اجلاس میں میڈیکل سٹورز، پیٹرول پمپس، ویکسینیشن سینٹرز اور دیگر ضروری سروسز کے سوا تمام سرگرمیاں شام 6 بجے تک بند کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے۔ کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایات، جم بھی بند رہیں گے۔ اسپتالوں میں الیکٹیو سرجری کو بند کر دیا گیا۔ دفاتر میں 50% عملہ حاضر ہوگا۔ اسپتالوں میں آکسیجن کی سپلائی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔ آکسیجن سلنڈر زائد نرخ پر فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم۔ سلنڈر کی ذخیرہ اندوزی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ ویکسینیٹرز اور ڈیٹا انٹری عملے کی بھرتی کی اصولی منظوری۔ انسداد کرونا SOPs پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا۔ کرونا ویکسین لگانے کے سینٹرز کی تعداد میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ لاہور میں 3 نئے سینٹرز بنائے جائیں گے۔ پنجاب میں 10 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ جیلوں میں 60 برس سے زائد عمر کے 17,000 قیدیوں کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو اپڈیٹ کریں۔ خیبر پختونخوا کے وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا پر کرونا SOPs کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ضلعی انتظامیہ نے نجی ریسٹورنٹ کے مالک اور مینیجر کے خلاف بھی مقدمہ درج کر دیا۔ صوبائی وزیر صحت و خزانہ تیمور سلیم جھگڑا سے متعلق نجی ریسٹورنٹ میں افطار پارٹی کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں، جس میں وزیر صحت تیمور سلیم جھگڑا اور دیگر افراد افطاری کے لیے بیٹھے نظر آئے۔ افطار پارٹی میں بڑی تعداد میں افراد بھی شریک ہوئے، جبکہ کرونا SOPs کی خلاف ورزی بھی کی گئی۔ ضلعی انتظامیہ نے نوٹس لیتے ہوئے کارروائی کی اور صوبائی وزیر تیمور جھگڑا، نجی ریسٹورنٹ کے مالک اور مینیجر کے خلاف تھانہ سربند میں FIR درج کر دی۔ FIR اسسٹنٹ کمشنر متنی عادل ایوب کی مدعیت میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے پر درج کی گئی۔ رات دیر سے یہ FIR درج کی گئی۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ 249 میں الیکشن کل ہوگا۔ انتخابی مہم کے خاتمے کے اوقات میں بلدیہ ٹاؤن میں 2 سیاسی جماعتوں کے کارکن ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ تلخ کلامی ہوئی اور ایک دوسرے کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ اسی دوران ہوائی فائرنگ بھی ہوئی۔ پاک سرزمین پارٹی نے پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر فائرنگ کا الزام لگا دیا اور کہا کہ انتخابی آفس پر حملے کی کوشش کی گئی ہے۔ پتھراؤ سے متعدد کارکنان زخمی بھی ہوئے۔ ناظرین، وزیراعظم عمران خان آج کوئٹہ کا 1 روزہ دورہ کریں گے۔ وزیراعظم ڈیرہ مراد جمالی بائی پاس اور زیارت سنجاوی روڈ منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان کے مطابق وزیراعظم عمران خان وزیر اعلیٰ بلوچستان، گورنر اور متعلقہ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیراعظم کوئٹہ میں اتحادیہ جماعت کے ارکان سے بھی ملاقات کریں گے۔
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात, इंसाफ का मुतालबा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसाफ होने का यकीन दिलाया। कहते हैं कानून की बालादस्ती के बगैर कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जहांगीर तरीन ज़ाती दोस्त और पार्टी के अहम रहनुमा हैं। यकीन रखें किसी के साथ ना इंसाफी नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात हुई। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। राजा रियाज ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहिब जहांगीर तरीन साहिब की खिदमात आपसे ढकी छुपी नहीं है, हिमायत नहीं मांग रहे, चाहते हैं इंसाफ के तकाजे पूरे हों। नज़ीर चौहान का कहना था, ऐसा लगता है कि शहजाद अकबर साहिब का टारगेट सिर्फ जहांगीर तरीन ही है। नौमान लंगड़ियाल ने कहा कि मामला चीनी का था, इसमें से कुछ नहीं मिला तो और केसेस खोल दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था, शुगर कमीशन पर तहकीकात पर किसी किस्म का भी दबाव कबूल नहीं। अगर किसी का ख्याल है कि मैं किसी के दबाव में आकर जारी तहकीकात रोक दूंगा तो ये बड़ी गलती पर है। ये जहन में रखें कि सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म रहने के लिए हक का साथ दूं छोड़ दूं, ऐसा नहीं होगा। जहांगीर तरीन ग्रुप के अरकान ने मुतालबा किया कि मुशीर दाखिला शहजाद अकबर और उनकी टीम को इस मामले से अलग करके कमीशन से तहकीकात कराई जाएं। राजा रियाज कहते हैं कि इमरान खान ने जहांगीर तरीन केस में इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। इस्लामाबाद से लाहौर FIA की टीम पर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, हम ग्रुप में इकट्ठे हैं और जहांगीर तरीन के साथ अगली समात पर जाएंगे। बहुत अच्छे माहौल में मुलाकात हुई है। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मुकम्मल तौर पे ये यकीन दिलाया है कि हर सूरत इंसाफ होगा, सबको इंसाफ मिलेगा। किसी के साथ जो हमें खदशात थे कि हमारे साथ रवैया जो है वो खुसूसी तौर पे किया जा रहा है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उसकी इंश्योरेंस दी है कि इस तरह का सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी के साथ इस तरह की ज़्यादती हो। और उन्होंने उसके लिए कहा है कि मुझे थोड़ा टाइम दे, इंशाअल्लाह ताला तमाम इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएँ। शहजाद अकबर साहब के बारे में मैंने उन्हें बताया है, उनके इल्म में लाया हूँ और उन्होंने कहा है कि मैं इसको ज़ाती तौर पे भी देख रहा हूँ और आपको इंश्योर करता हूँ कि किसी के साथ भी ज़्यादती जो है वो नहीं होने दूँगा। ये आप मेरे पे छोड़ दें, इसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। उन्होंने कहा है मैं इसको ज़रूर देखूँगा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने दूँगा और मैं इस पर आपको सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप हमारे मेरे साथी हैं। मेरे मुखालिफ भी जो लोग हैं मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि किसी के साथ ज़्यादती नहीं होगी, इंसाफ होगा। और हम उनकी इस यकीन दहानी पे हमने उनका शुक्रिया अदा किया है और हमें अपने कप्तान और अपने वज़ीर-ए-आज़म पर पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। कोई टाइम वज़ीर-ए-आज़म ने जहांगीर तरीन के हामियों को वाज़ेह कर दिया कि FIA को नहीं रोका जाएगा, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि जहांगीर तरीन PTI के अहम रहनुमा हैं। जो पार्टी इंसाफ और एहतसाब के नाम पर वजूद में आई हो वो अपने और दूसरों के लिए इंसाफ के दोहरे मय्यार नहीं रख सकती। तमाम जो सर्टिफिकेशंस हैं और बड़ा विग्रस और बड़ा एक तवील इसमें प्रोसेस होता है जो कि फॉलो किया जाता है। और इस साल हमारा जो न्योटेक का और जो नस्ट यूनिवर्सिटी का जो हमारा वेंटिलेटर है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। सो हो सकता है कि उनको जो ब्रीफिंग, ज़ाहिर है कि उनको ख़ुद तो इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं होगा, वो ब्रीफिंग्स के ऊपर ही चल रहे होंगे। तो शायद उन्होंने जो ब्रीफिंग ली है, मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि जो कंपनियां बना रही हैं उनसे ब्रीफिंग लें तो वो उनको सर्टिफिकेशंस भी दे देंगी कि कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, कैसा चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो एक साल में जिस तरीके से हमने ये देखा है कि ऑक्सीजन में हमने किस तरीके से किया, ये तमाम ही जो हमारे कोविड से मटेरियल से मुतल्लिक मामलात हैं तमाम में ही ये हुआ है। और जो तमाम लोग हैं वो पार्टी का हिस्सा है। हमारा अगर किसी का कोई नुक्ता नज़र है तो ये तो नहीं कह सकते कि वो नुक्ता नज़र बयान करने की वजह से पार्टी में नहीं है। सो हमारा जो इमरान खान का नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये है कि अगर आप पे इल्ज़ाम लगेगा आप उसका सामना करेंगे, और अगर उनका नुक्ता नज़र ये है कि नहीं ये जो इल्ज़ाम लगे हैं इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं तो उसकी तहकीक होनी चाहिए। तो इन दोनों को सामने रख करके आगे चल रहे हैं। कोई पार्टी के अंदर आपका ये जो PTI के लोग हैं ये हमारे
पीटीआई के लोग हैं, ये पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के लोग तो नहीं हैं, ना ही उधर जाएंगे, ये पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर के हवाले से साजिश की बू आ रही है। अगर कुछ होने जा रहा है तो इसका पार्लियामेंट और कश्मीरियों को नहीं पता। मरियम नवाज का दावा, कहती है मकबूजा कश्मीर पर अगर कोई साजिश हो रही है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। नाहल हुकूमत ने मुल्क का सत्यानाश कर दिया। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी लानत है। कश्मीर के सिलसिले में जो ये हुकूमत कुछ मुझे इससे कुछ साजिश की, कुछ खिचड़ी पकने की बू आ रही है। और ये जो अवाम, पाकिस्तान के अवाम से खुफिया रख के और ख़ुसूसन कश्मीरियों से इस चीज़ को खुफिया रख के चंद लोगों के दरमियान अगर फ़ैसला साजी कोई की जा रही है या कोई खिचड़ी पक रही है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को पता नहीं है, जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फ़रीक है कश्मीरी, उनको पता नहीं है, पाकिस्तान के अवाम जो इस जद्दोजहद के साथ कश्मीर के लिए कुर्बानियाँ भी देते आए हैं, सपोर्ट भी करते आए हैं, उनको पता नहीं है, तो फिर किसको पता है? तो अगर ये समझते हैं कि इस किस्म की कोई साजिश करके, कोई जोड़ तोड़ करके ये कोई फ़ैसला कर देंगे, जिस तरह कश्मीर पहले इन्होंने इंडिया की झोली में फेंक दिया, एनेक्स कर दिया उसको, इस तरह ये अगर कोई और काम करने चाह रहे हैं जिसके लिए ये राह हमवार कर रहे हैं, तो ये सुन लें कि ऐसा हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। इसमें कश्मीरियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। कोई भी अगर आपने इसका हल देखना है तो उसमें कश्मीरियों की और पाकिस्तानियों की मर्ज़ी भी शामिल होगी। इसमें आप अपने आप कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। दूसरी जानिब सेशन कोर्ट ने इश्तियाल केस तकरीर करने के मामले में जावेद लतीफ़ की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। पुलिस ने लीगी रहनुमा को गिरफ्तार कर लिया। सेशन कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया। जावेद लतीफ़ फैसला सुनने से कबल ही अदालत से रवाना हो चुके थे। लाहौर पुलिस ने लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ को सगिया पुल से गिरफ्तार किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने जावेद लतीफ़ की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत कर दी। कहा, जावेद लतीफ़ पार्टी के मुखलिस साथी हैं, इनकी गिरफ्तारी पर अफसोस हुआ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा कि सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियों से हुकूमत की बौखलाहट जाहिर होती है। उम्मीद है अदलिया जावेद लतीफ़ के मामले में इंसाफ करेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्क्रूटनी कमेटी ने फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के 14 अप्रैल के फैसले पर नजरसानी के लिए तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अकबर एस बाबर के लैपटॉप इस्तेमाल करने पर पीटीआई और कमेटी मेंबरान के एतराज के बाद स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई को रोकना पड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में हुक्म दिया था कि स्क्रूटनी कमेटी हफ्ते में काम के दिनों में सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक काम करेगी, जबकि फ्रीकैन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक मुआशी माहिर कमेटी को फराहम करेंगे। इस फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ ने स्क्रूटनी कमेटी को नजरसानी की दरख्वास्त दी थी, जो कि मुस्तरद कर दी गई है। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई के दौरान अकबर एस बाबर लैपटॉप इस्तेमाल करते रहे थे, जिस पर कमेटी मेंबरान और तहरीक इंसाफ के वकील ने एतराज कर दिया। अकबर एस बाबर ने लैपटॉप इस्तेमाल करने की इजाजत के लिए स्क्रूटनी कमेटी में दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में एफआईए में भर्तियों से मुतालिक केस एफआईए के 53 मुलाजमीन को फौरी फारिग करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डीजी एफआईए वाजिद ज़िया को 15 दिन में रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट और इंटरव्यू के बगैर आने वाले तमाम मुलाजमीन फारिग करें। तयनातियां पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। अदालत का हुक्म। नाजरीन, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद के केस की समाअत हुई। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की अदम पेशी पर अदालत का सख्त बरहमी का इजहार। कहा, हमें सेक्रेटरी दाखिला के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर मजबूर न किया जाए।
لاپتہ افراد سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈپٹی سیکریٹری داخلہ سے کہا کئی بار احکامات کی خلاف ورزی پر سیکریٹری داخلہ کو بلایا تھا۔ سیکریٹری داخلہ کا رویہ توہین عدالت کے مترادف ہے۔ عدالتی حکم کے باوجود حراستی مراکز کے قیدیوں کی فہرست پیش نہیں کی گئی۔ کراچی سے لاپتہ ہونے والے حراستی مراکز میں ہیں یا نہیں یہ نہیں پتہ چل سکا۔ لوگوں کو ان کے بنیادی حق سے بھی محروم کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو عدالت کی برداشت بھی ختم ہو جائے۔ ہمیں سیکریٹری داخلہ کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ملک میں ترقی کا عمل رک چکا، ہر شخص مہنگائی سے پریشان ہے۔ عمران خان صاحب سے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ ذرا تقریر تو وہ ہر روز کرتے ہیں، یہ بتا دیں کہ ملک نے کون سے شعبے میں ترقی کی ہے، کیونکہ آج تو ہر شخص مہنگائی کے حوالے سے پریشان ہے، ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، ترقی کا عمل ختم ہو چکا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، حکومت کی آمدن وہیں پر کھڑی ہے، اخراجات بڑھ گئے ہیں، سود کا خرچہ 1500 سے 3000 پہ جا پہنچا ہے ارب پہ۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں۔ وزیر جو ہے وہ روز بدلے جاتے ہیں، ملک کے اندر سیاست کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ چینی آج بھی 115 پہ بک رہی ہے۔ تو اگر عمران خان صاحب کس دنیا میں رہتے ہیں یہ وہی بتا سکتے ہیں، لیکن جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں وہاں پر تو ہر پاکستانی پریشان ہے۔ یہ ملک کے حالات جب ہوں، پارلیمان کو آپ دیکھ لیں کہ پارلیمان میں کیا حالت ہے، وہاں پر کوئی عوام کی بات جو ہے وہ نہیں ہو سکتی، آج تک نہ ہوئی ہے اور نہ ہی امید ہے کہ کوئی بات ہوگی۔ کشمیر کے مسئلے پر ہر روز مختلف بیانات آتے ہیں، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ ایک مسئلہ جس پر سارا ملک متفق تھا، کوئی دو رائے نہ ہوا کرتی تھی، آج وہ ملک کا سب سے شاہد خاقان عباسی کا جھوٹ اور منافقت کی بدولت درباریت میں اعلیٰ مقام ہے۔ شہباز گل کا جوابی وار، کہتے ہیں خاقان عباسی کو ترقی دیکھنا ہے تو شریف خاندان کی غلامی کی اینک اتار کر دیکھیں۔ معاملے خصوصی شہباز گل نے نون لیگ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ بیٹے کے ملک دشمنوں کے ساتھ کاروبار اور موصوف کا کشمیر کے نام پر سیاست منافقت ہے۔ نون لیگ کا کھوکھلا معاشی بیانیہ عوام کے سامنے بے نقاب ہو چکا۔ آج اسٹیٹ بینک کے ذخائر $16 ارب ہیں۔ معیشت کے یہ مثبت اشاریے درباریوں کے منہ پر تماچا ہیں۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب فردوس عاشق عوان کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی نے اپنے ادوار میں جنوبی پنجاب کے عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے جنوبی پنجاب کو اصل حق دیا۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد تحریک انصاف حکومت کا تاریخی اقدام ہے۔ عمران خان صاحب جو ہے وہ احتساب اور انصاف دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور احتساب بھی ہوگا اور انصاف بھی ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں پی ٹی آئی کے منشور کا حصہ ہیں۔ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، لیکن کسی کو احتساب کے عمل میں روڑے اٹکانے کی بھی جرت نہ ہو۔ تو وزیر اعظم سب کے وزیر اعظم ہیں، اس جماعت سے ان کو ووٹ ملا ہے، منتخب ہوئے ہیں، تو ہر شخص کی رائے کو سننا اور جہاں کہیں زیادتی اور ناانصافی ہو اس کا تدارک کرنا بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ تو انشاءاللہ وہ احتساب اور انصاف دونوں کو ساتھ لے کے سیاست کے اندر شیطانی سوچ رکھ کے عوام کو تکلیف دینے کی کوئی بھی جو حکمت عملی ہے اس کی پذیرائی کہیں بھی نہیں ہونی۔ تو دیر آئے درست آئے۔ اگر مریم بی بی کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کی بڑکیں، ان کی اٹکیلیاں، ان کی ادائیں، ان کی اداکاری، ان کا ایڑی چوٹی کا زور اس حکومت کو گھر نہیں بھیج سکتا، تو وہ 5 سال کی بات کر رہی ہیں، تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے۔
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान ने सिविल इदारों का मोराल खत्म कर दिया। पंजाब की इंतजामिया दोनों हाथों से माल बना रही है। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी का केस ये है कि पाकिस्तान में जदीद तरीन खेलों का मरकज क्यों बनाया। हमारी भी डिग्निटी है, लेकिन पाकिस्तान के सियासतदानों को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किरदार कुशी का निशाना बनाया जाता है, उनके खिलाफ झूठी मुहिम चलाई जाती है, झूठे मुकदमे कायम किए जाते हैं। मैं इमरान नियाजी से सवाल करना चाहता हूं कि वो जो शहजाद अकबर कागज लहराता था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, वो अदालत में क्यों नहीं पेश किए। अदालत ने तो उन कागजों को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और 3 जजों ने मुत्तफिका बेल ग्रांट की। ये मुंह पे तमाचा है उस नाम नेहाद एहतसाब के ऊपर जिसके बदौलत 7 महीने शहबाज शरीफ साहब को बेगुनाह जेल में रखा गया। और मैं आज फिर इमरान नियाजी को चैलेंज करता हूं, मैं आपके सामने कई दफा दोहरा चुका हूं, ये नारोवाल स्पोर्ट सिटी को छोड़ो, ये 2.9 अरब रुपए का मंसूबा है। मेरी वजारत ने 5 सालों में 3200 अरब रुपए की डेवलपमेंट की निगरानी की है। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन की कोरोना पर सियासत संगदिली की इंतहा है। ये वक्त सियासत का नहीं बल्कि दुखी इंसानियत की खिदमत करने का है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन जमातें हुकूमत की मुखालिफ बराए मुखालफत में इंसानी जिंदगियों पर भी पॉइंट्स स्कोरिंग करने से बाज नहीं आई। दुखी इंसानियत को तनहा छोड़कर सियासत करना इंतहाई काबिल मुजम्मत है। अपोजिशन टोले के सीने में दिल नहीं बल्कि इक़्तिदार की हवस है। इन नाअक़बत अंदेश अनासिर ने कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी आवाम की जिंदगियों की कोई परवाह नहीं की थी। उस्मान बुज़दार का कहना था कि अपोजिशन का एजेंडा ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और दोरोगोई है। मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों का रवैया इंतहाई मायूस कुन है। पाकिस्तानी कौम अपोजिशन अनासिर के इस गैर जिम्मेदाराना मनफी रवैये को कभी मुआफ नहीं करेगी। और अब खबरें आलमी मंजरनामे से।